دشمن میرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. ناظرین، جاپان سے ہمایوں مغل آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے. کہتے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جائے، ایک دن سجنا بھی مر جانا. دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے ایران کے ہمارے جو صدر ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو سازش کے تحت مارا جاتا ہے، کوئی بلا واسطہ مارا جاتا ہے. بہرحال اس وقت دنیا کے اندر بہت ہی گڑبڑ ہو رہی ہے اور مختلف لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو میں جاپان میں بیٹھا ہوا تقریباً یہ جتنے بھی ہیں نا کہ حالات حاضرہ پہ غور کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں مغل صاحب آپ اپنا بھی کوئی تبصرہ پیش کر دیا کریے. تو تبصرہ کیا پیش کرنا ہے کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر اس وقت ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، امن نہیں ہو رہا اس وقت. کیونکہ امن کی وجہ جو ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، میں تقریباً 40 سال سے یہاں جاپان میں ہوں اور میرا تقریباً جتنے بھی مذاہب ہیں انٹرفیتھ کے اوپر، کرسچن دوست بھی ہیں، جوئش بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا ہر سال ہم ایک پیس پرے کے اوپر ایک ایونٹ کیا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگ مل کے دنیا میں امن ہو، جگ وچ سکھ رہے. تو سکھ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی ہم جا کے امن کی بات کر سکیں. تو امن کی بات جو ہے نا وہ ڈائلاگ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے وہ پرے ہوتی ہے. ہم اپنی اپنی پرے کرتے ہیں. مجھے اذان کے لیے بلا لیا جاتا ہے، بدھسٹ اپنے طریقے سے پرے کرتا ہے، کرسچن اپنے طریقے سے پرے کرتے ہیں. تو یہ جو پرے کر کے بھی ہم کرتے ہیں کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. جاپانیوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی ولی پیر پیغمبر آئے ہیں وہ دعائیں کرتے رہے ہیں کہ یار ابا دنیا سے سکھ ہو جائے. دنیا میں امن لانے کے لیے ان کا ایک مشن تھا. مذاہب ہیں جتنے بھی ان کا یہی مذہب تھا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا جتنے بھی پیر پیغمبر آئے ہیں، مہاتما بدھ ہو، یا جتنے بھی اپنے ریلیجس کے لوگ ہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو. لیکن امن قائم کی بجائے بیچارے کیا وہ جیتے تو ان کو امن کیا ہے، ان کو صلیب پہ لڑکا دیا جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کسی توے تے چڑھا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. سکھوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو جتنے بھی بڑے ہیں وہ امن کے لیے قائم کیا، لیکن ان کے بزرگوں کو سب کو اڑا کے رکھ دیا گیا. تو جو بھی بندہ امن کی بات کرتا ہے نا اس کو اڑا دیا جاتا ہے، جو بندہ پیار محبت کی بات کرتا ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس چیز کو راز سمجھنے کے لیے نا میرا خیال ہے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی پیر پیغمبر ولی اور اللہ کے ساتھ جن کا ساتھ تعلق تھا نا وہ امن کی پیغام کرتے تھے، لیکن فائنلی ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کو اڑا دیا گیا. تو امن کو قائم کرنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کو سمجھنے کی ہے کہ امن ہے کیا چیز. تو امن یہ نہیں کہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، جب تک آپ کے مائنڈ کے اندر امن نہیں ہوگا نا دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. اب دنیا کے اندر امن اس لیے ہوتا ہے کہ جتنی بھی لڑائیں اب دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیوں ہیں، وہ یہ کہ ان کے دماغ کے اندر امن نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ 4000 سال پرانی دشمنی ہے. کیسی دشمنی ہے؟ دونوں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جو بڑا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب پیدا ہوئے ہیں، ان کے 12 جنریشن ہیں، بنی اسماعیل، اور اس کے اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، بنی اسرائیل. تو ماں جگہ ہیں، ماں 2 ہیں، ایک ہبرائیہ اور ایک ایجپشن ہے، بی بی سارہ ہیں اور بی بی ہاجرہ ہیں. لیکن اولادیں ان کی دیکھیں 4000 سال تک ایک دوسرے کو مارتی آ رہی ہیں. تو یہ وراثت کا اوپر جو ہے نا، اس وقت زمینوں کی وراثت ہوتی تھی، کنوؤں کی وراثت ہوتی تھی، اب ملکوں کی وراثت کا چکر آ گیا. یہ ساری بارڈر لائن تک یہ ساری جگہ ہے جناب. تو یہ جو نا جب تک اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ بارڈر لائن کا مسئلہ کلیئر نہیں ہو گیا، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور جنگیں ختم نہیں ہو سکتی. اور میں بھی یہاں تقریباً لیکچر یہی دے رہا ہوتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے کہ دماغ کے اندر جو ہے نا دماغ کو یوٹیلائز کرنے مطلب پیس آنا چاہیے. تو پیس کیسے آ سکتا ہے کہ جاپان میں خیال ہے پیس لوننگ نیشن ہے. یہاں 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی جنگیں کر کے دیکھی. فائنل ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ان کے جب وہ بم گرائے گا تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یار جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی، جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زمانیاں دی، جنگ کھیڑ نہیں ہوتی بندیاں دی. جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھیں اسرائیل اور اس کے اپنا رشیا اور اوکرائنا کی بھی وائر ہو رہی ہے. تو یہ جنگیں آتی ہی رہی ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ کہیں نہ کہیں پیریڈ لگانا ہے، فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے. کون لگائے گا اس کو؟ اس کو لگانے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا ذہنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ امن کی فلاسفی جو ہے نا دا تھاٹس آف پیس، اس کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے دنیا میں امن نہیں آ سکتا. اور اس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ امن کے لیے کہ پیس جو ہے نا وہ اپنے دماغ کے اندر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نا ایک دفعہ پیس مائنڈ کہتے ہیں کہ خاموش نا اپنے اندر دیکھیں. اپنے اندر ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں وہ اللہ آئے گا جی، رب آئے گا، وہ کرے گا، سب کچھ کرے گا. باہر والے خدا سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو باہر سے کیا چیز آ سکتی ہے؟ وہ رب نے جو ہمیں بنایا نا وہ اس نے کوئی
जिम्मेदारी नहीं ली कि मैं सारे काम मैं ਤੁਹਾਡੇ ठीक करने है ना। तो हमारे जो गॉड का कंसेप्ट है ना, वो सारा है कि हम देख रहे होते हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को, जो वो आसमानों की तरफ देख रहे हैं। हम भी कहते हैं जो 7 आसमानों तो रब हैगा उत्थे। नहीं यार, रब जो है ना वो रब दिलों च बसदा है। जब तक आपके दिल में रब नहीं बसेगा ना, हमने रब को बहुत दूर किया हुआ है। 7 आसमानों के ऊपर बैठाया हुआ है, इसलिए रब साड़ी सुन नहीं सकता। जब आप उसको अपने अंदर लेके आएंगे ना, वो आपकी बात सुनेंगे। तो अमन की बात है कि जब तक दिलों में रब बसदा है, जब तक आप रब को अपने दिल के अंदर बसाएंगे नहीं ना, बहुत नज़दीक नहीं जाएंगे उसके, तो मेरा ख्याल है काम नहीं होगा। तो अभी पूरी दुनिया के लोग जो है ना, वो रब दूर है उनका, आसमानों पे देख रहे हैं। तो आसमान वो भी 7 आसमानों के ऊपर उसको पुकार रहे हैं, वहाँ पे पुकार रहे। तो वो रकम, इसका मतलब पुकार नहीं है, बल्कि आप ऑर्डर दे रहे हैं खुदा को, रबा हाथ ले आके बंद करा। इसका मतलब है आप ऑर्डर कर रहे हैं खुदा को। तो खुदा ऑर्डर करने वाली चीज़ नहीं यार, वो तो मानता है हर एक चीज़ की। अब ये जो हम दुआएं कर रहे हैं या उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ऑर्डर करते हैं, साड़ी बीमारियां दूर कर दे, साढ़े हालात ठीक कर दे, साढ़े मसाइल हल कर दे। ये तो इसका मतलब है यू आर रिक्वेस्ट नहीं, ऑफरिंग कर रहे हैं उसको, बल्कि ऑर्डर कर रहे हैं कि यार है काम कर। क्यों कहता मैं ना वेले नहीं बैठे, मैं थोड़ी मुसीबतें आगे पै जा। रब जो है ना वो आपके दिलों में बसता है, उसको किसी और तरीके से समझने की ज़रूरत है। हमें जो है ना कि रब से दूर कर दिया गया है। वो क्या कि हमारी जो थॉट्स हैं ना, कि नहीं वो रब जो है वो सज़ा देने वाला है, डरा दिया गया उसके साथ। एक वो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है एक रब को। तो रब जो है ना वो दिलाएँ बसते हैं। जब तक आपको उसकी डीप फिलासफी को समझने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा किसी वक्त मेरे लेक्चर होते हैं यहाँ पे, मैं यूट्यूब पे बात नहीं कर सका, क्योंकि हर बंदे की अपनी फिलासफी है कि मुगल साहब तुसी की कर रहे हो, तुसी सानू नॉन बिलीवर बना रहे हो। नहीं यार, सारे एक बंदा बिलीवर है। सिख है वो भी रब को मानता है, मुसलमान भी रब को मानता है, ईसाई भी, यहूदी भी, सब मानते हैं। लेकिन मानने का तरीका जो है ना वो अपने अंदर जो अपने इमेज बनाया ना वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो रब जो है ना काम नहीं कर रहा दुनिया के अंदर। काम करने के लिए जब तक दुनिया के लोगों के दिलों में बस रब नहीं बसेगा ना, जंगें ख़त्म नहीं हो सकती, अमन कायम नहीं हो सकता। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम था, मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी। मैं चाहूँगा कि दोबारा आपको इस पैगाम को पाकिस्तान में भी भेजने की ज़रूरत है, इंडिया में भी भेजने की ज़रूरत है। बेसिकली मैं जापानी में बात कर रहा होता हूँ, तो जापानी इस चीज़ को बड़ी डीप फिलासफी के साथ समझते हैं। और ये जो हमारे बंदे हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है ना डिफरेंट माइंड के लोग हैं, फ़िरके हमारे अंदर बहुत हैं। हर एक बंदा अपने एंगल से बात को लेता है, और किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेके अगर वो उसको पब्लिश कर दे, तो वो आपकी ज़ुबान के अंदर जो है ना कोई भी मिस स्लिपिंग हो जाती है, उसको नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव में कोशिश होती है कि उर्दू में ज़्यादा ना ही व्लॉग बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो कहते हैं भाइयों साहब कोई थोड़ी यार सानू पंजाबी उर्दू की गल सुना देगा। तो इसलिए मैं इंटरनेट पे क्या वो टिकटॉक पे कुछ मैं आपको गाना मुहैया सुना देता होता हूँ, कोई फ़नी वीडियो लगा देता हूँ कि भाई इंजॉय करें आप। सीरियस बंदा कोई बंदा सही गल सुनता नहीं ना सही। तो सीरियस बात को सुनने के लिए ना कि आपको दिल जिगरा चाहिए, लेकिन आपको एक पीसफुल माहौल चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं जापान के अंदर मैं एक पीसफुल माहौल में बैठा हूँ, एक पार्क है, बड़ा खूबसूरत पार्क है, और इस पीसफुल माहौल के अंदर ही रह के आप पीस की बात कर सकते हैं। जहाँ शोर शराबा होगा वहाँ आपके दिमाग के अंदर शोर शराबा है, तो वो अमन कहाँ से आएगा ना। तो इसी के मेरे एक उस्ताद कहने लगे यार अमन जो है ना, कोशिश करें कि आप 5 मिनट तक अपने आप को ना चुप कराओ। चुप कराने का मतलब है कहते हैं आपके अंदर एक और बंदा है, एक तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक आपके अंदर और बंदा है जिसके साथ आप हमेशा बातें कर रहते हैं। वही आपके साथ आप खामोश होते हैं, लेकिन वो बोलता रहता है 24 आवर। आपके जब आप सो रहे होते हैं तब भी वो बोल रहा होता है, यार इंज कर है, वो कर है, ये हो गया, वो हो गया। वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। कहते हैं आपके अंदर वाला जो एक और वो बंदा अंदर बैठा हुआ है ना, उसको 5 मिनट के लिए चुप करा के देखें आप, आपके अंदर अमन पैदा होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं बी साइलेंट, उसे कहना शट अप। शट अप करने अपने अंदर वाले बंदे को शट अप कराएं थोड़ा। लेकिन है कि वो शट अप करते हैं, बोलते हैं ओए तुम मनु बोले, तुम मनु बोले। तो वो जो कहते हैं ना मैं जो होता है ना, ये वाली मैं नहीं, एक तो मैं हूँ, एक मैं हूँ और मेरे अंदर वो है, वो भी मैं हूँ। हाँ, तो 2 मैं है ना, जो तो मैं और मैं के साथ जो है ना ये तजाद वहीं से गड़बड़ हो रही है कि हम अपने वाला माइंड हमारा कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, लेकिन वो अंदर बैठा वाला जो मैं नहीं इंज नहीं करना, वो इंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश करते हैं कि अपने अंदर वाले मैं को ना 5 मिनट के लिए अगर खामोश करके देख सकते हैं, तो इसका मतलब आप साधु हैं, आपने साधना कर ली है, आपके साथ भगवान आने वाला है। तो ये कि जब कहते हैं आप दिल आपका खाली नहीं होगा ना, माइंड खाली नहीं होगा, आपको बात समझ नहीं आएगी। तो मेरा पैगाम था, कोशिश करें कि अपने दिमाग को, अपने आप को 5 मिनट के लिए ना चुप करने की जो है ना एक ट्रेनिंग करें, साधना करें, वर्जिश करें। आप एक वो कहते हैं ना कि वो मेडिटेशन करें। तो बेसिकली इज़ अ मेडिटेशन। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि मेडिटेशन क्या होती है। हमें मुगल जापान।